ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। प्यारे बच्चों, दुआबा रेडियो दे सुनो सुनामा पाठ पढ़ावां विच तुहाडा स्वागत है। मैं सुखवीर कौर SS मिस्ट्रस सरकारी हाई स्कूल तामकोट जिला मानसा। अज आपां 8वीं जमात दे पाठ पहले साधन किस्मां अते साम संभाल ये पढ़न जा रहे हैं। साधन की जो आप गल करते हैं तो साधन थोड़े दिमाग दे विच की आउंदा? सब तो पहला साधन कोई भी चीज़ नूं आपां जिहनूं वरतदे हां, जिहदी आपां नूं लोड़ पैंदी है, उहनूं आपां साधन कह दिंदे हां हमेशा। तो जे असीं अपने पाठ के अनुसार गल करिए तो मनुख दियां जिहड़ी उत्पत्ति है उहदे नाल ही उहदियां लोड़ां सी जिहड़ियां ओह शुरू हो गईयां सी। जदों मनुख की उत्पत्ति हुई है, आपां ये पाठ बेटा 6वीं जमात विच इहदे बारे पढ़िया सी पूरा। जदों ही मनुख की उत्पत्ति हुई है नाल नाल उसदियां लोड़ां शुरू हो गईयां। पहलां उहदियां लोड़ां की सी? घट सी जां सीमित सी। जिवें कि शुरू विच उहनूं सिर्फ भोजन पेट भरन लई ही ओह इधर उधर घूमदा फिरदा सी। फिर हौली हौली उहने अग बालणी सीखी, जिहदे नाल भोजन पकाउणा सीखिया। फिर पहिए की खोज की, फिर उसने खेतीबाड़ी करनी सीखी। इस तरह जिमें जिमें उहदियां विकास होंदा गया, उहदियां लोड़ां सी जिहड़ियां ओह वधदियां गईयां। इस तरह उहने आपदियां लोड़ां जिमें जिमें उहदियां वधदियां गईयां, उहने कुदरती वस्तां जिहड़ियां जिवें अपनी मिट्टी हो गई, दरख्त, पानी, पत्थर, हर चीज़ नूं आपदी वरतों विच लियाउणा शुरू कर दिता। इस तरह जे असीं साधनां दी गल करदे हां तां असीं इहदी उदाहरण जां परिभाशा देण लई असीं कह सकदे हां ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਥਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਧਨ। ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। एक साधन असी कुदरती ते दूसरे असी गैर कुदरती कह सकते हैं। कुदरती साधन किहड़े होणगे? देखो बेटा आपां नूं जिवें नाम तो ही पता चली जांदा है, कुदरती साधन होणगे जिहड़े कुदरत द्वारा मनुख नूं प्रदान कीते गए, जिहड़े सानूं साडी कुदरत तो मिलदे आ। किहड़े किहड़े होणगे? दसो किहड़े किहड़े होणगे? हाँ जी, जिवें जंगल, दरिया, सूरज, समुंदर, पानी, है ना, ये सारे आपां नूं कुदरत तो मिलते हैं। तो जे असी गैर कुदरती की गल करिए, यानी कि जेड़े सानू कुदरत तो ना मिलन, गैर कुदरती, जिन्होंने असी कहांगे जेड़े मनुख द्वारा पैदा किए हैं। मनुख ने की बनाया बेटा? दसो। हाँ जी, मनुख ने बनाया मशीनरी, आवाजाई ढांचा, बनावटी खादां, ते सब तो मेन है जिहड़ा वो है मनुखी साधन। मनुख आप भी जिहड़ा वो एक अपने आप दे विच साधन है, क्योंकि मनुख ही है जिहड़ा अपने ज्ञान अते कुशलता दे नाल दूजे साधनां दी वरतों कर सकदा जां उन्हां दा विकास कर सकदा। इसलिए मनुख नूं अपने आप च भी एक असीं साधन कहांगे। ये तो हो गया साडे साधन। पहलां तां आपां देखो सारिआं नूं पता चल गया उहदी उदाहरण, जिहड़े कुदरत जां मनुख द्वारा बनाए पदार्थ जिहड़े साडीआं लोड़ां दी पूर्ति करते हैं, उन्होंने असीं कहने हैं साधन। अगे ये दो तरह के हो सकते हैं, कुदरती अते गैर कुदरती। ये चीज़ां तां सारिआं दे समझ आ गईआं। हुण असीं करांगे साधन दीआं किस्मां, भी साधन है जिहड़े साडे ओह किन्ने प्रकार दे हो सकदे आ, किन्नियां किस्मां ने इहदियां। असीं इन्हां नूं 6 किस्मां दे विच वंड सकदे हां। इन्हां 6 किस्मां दा बेटा तुसीं माइंड मैप भी बना सकदे हो याद रखण लई। पहली किस्म की जे असीं गल करते हैं, पहली किस्म है साडी जीव अते निर्जीव साधन। जीव साधन जिहड़े होणगे वो होणगे जिहड़े जानदार वस्तां तो उत्पन्न होंदे आ। जिवें इहदे विच आ गए आपां जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे आ जिहड़े ये जीव साधन नेगे। ते जे असीं निर्जीव साधन की गल करिए तां निर्जीव साधन है साडे कोल
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਲਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਕਣ ਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ, ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਿਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਵਿਆ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, 71%। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਖਣਿਜ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ। ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸਾਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੀ ਤਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਥਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ, ਦਰਿਆ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ, ਸਮੁੰਦਰ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਆਪ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 6। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ। ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ। ਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ। ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੇਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਭੂਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਤੂ ਤੇ ਧਾਤੂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੇਟਾ 6 ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੌਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣੇ 4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਥਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ।